ये है लाला अमरनाथ अमीर तरीन हिंदू खत्री का महल जो कि अभी बिल्कुल खंडर और तबाह हो चुका है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਬਾਊ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਢੇਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਵੇਲੀ, ਦਿੱਤੀ ਢੇਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਵੇਲੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਬਾਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ। ਖੂਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਹੋ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੰਬਰਦਾਸ ਆਖਣਾ ਬਾਬੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਖਣਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। ये बोर्ड पर लिखा है जी सीधा नारोवाल और लेफ्ट साइड पर नुनार और दमथल। नुनार में आपको दिखाएंगे खत्रियों का पुराना बाजार असली हालत में मौजूद है और अमीर तरीन हिंदू रईस खत्री लाला अमरनाथ का पुराना चुबारा भी मौजूद है, जहां उसने अपनी तय खाने में जेलें भी बना रखी थी ताकि जो लोग उसका कर्जा वापस नहीं करते थे उसको वो कैद भी कर देता था। इसके साथ साथ एक 100 साल मुकामी बुजुर्ग बाबा अल्लाह रखा साहब से भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि 1947 से पहले वाला नुनार कैसा था, पुराने हिंदू सिखों के नाम, और आज नुनार 2024 में कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। हम आगे जी कस्बा नुनार में और ये ज़िला नारोवाल में वाक़या है, और अब चलते हैं बाज़ार जहाँ पर घर और दुकानें हैं। ये जनाब पुराना मोहल्ला आ गया जहाँ पर ये एक बहुत अमीर तरीन हिंदू खत्री का घर हमें नज़र आया है। लेकिन आपको इसके बाद हम लाला अमरनाथ की जो पुरानी हवेली, झेलें, चुबारा वो भी दिखाएँगे। ये पहले आपको दिखा दें क्योंकि इसकी भी बड़ी खूबसूरत जो है ना वो बनावट है। ये इसके देखें ओरिजिनल दरवाज़ा जिसके अंदर अब फैमिली नहीं रहती, ताला लगा हुआ है। ये इसका रोशनदान है सादा, देखिए 3 लोहे की सुलाखें और रोशनदान बन गया। मोटी चुगाट वाला सादा दरवाज़ा, कोई जनाब ऊपर देखें आप कि टस से मस नहीं हुआ ये 1947 के बाद भी। लेकिन ये इसकी दीवारें, दिए रखने के लिए जो निशान है, और देखें आलीशान जनाब बनावट। छट गए सारा कुछ इत्थे ही, तो पता नहीं कित्थे गए वो बजुर्ग जिन्हों ने अपनी कमाई ना घर बनाए सन 1947 तो पहला, तो कित्थे गए वो मिस्त्री जिन्हों ने इत्थे काम किया, दिहाड़ियाँ लाइया। लेकिन अज जंदरे वज गए दोस्तों, जंदरे वज गए घरां नूं। आपने वीडियो के साथ मेरे कहने पे जुड़े रहना है क्योंकि अभी मैंने आपको बाज़ार भी दिखाना है, बुज़ुर्गों की बातें भी सुनानी है और लाला अमरनाथ का चुबारा भी दिखाना है। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पे कमेंट भी किया करें, इसको लाइक भी किया करें क्योंकि उससे हमें हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी। ये देखिएगा, ये पुरानी दुकानें, इस घर के साथ जो है ना जुड़ी हुई पुरानी दुकानें और इस फैमिली का ये खूबसूरत घर है। बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा कदीमी खत्रियों का बाज़ार था जिसमें सुनियारे की दुकानें, हलवाई की दुकानें, करियाना परचून की दुकानें, चारपाइयाँ फ़रोख्त होती थी। इसके साथ साथ बांस, सीढ़ियाँ और पता नहीं क्या क्या उस दौर की जो ना दुकानें आज भी असली हालत में मौजूद हैं। कुछ में जो आज भी कारोबार हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं खुली हुई दुकानें हैं जिनमें अब मुसलमान जो है ना वो काम करते हैं। ख़ास तौर पर ये दुकानें उनको अलॉट हुई थी जो कि इंडिया से हिजरत करके 1947 को यहाँ आए थे। इस पूरे गांव को कहा जाता था खत्रियां दा पिंड नुनार। ये आ गया जी बाऊ अमरनाथ, लाला अमरनाथ भी कहते थे, बाऊ अमरनाथ भी उनको कहते थे। वो बहुत अमीर तरीन फैमिली थी नुनार कस्बा की। और ये जनाब 3 मंजिला महल जो क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बताया गया है, बुज़ुर्गों ने जब बताया कि 1947 की जब पार्टीशन हुई तो ये फैमिली अपना सामान लेकर, यानी कि जो सोना और पैसे थे वो खैर खैरियत से चली गई। इनको किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये हंगामे शुरू होने से चंद दिन पहले ही बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए थे। लेकिन बाद में जब लूट मार शुरू की गई तो इस घर से भी बर्तन और जो कुछ भी किसी को मिला वो कुछ लोग अपने साथ ले गए, और कुछ सामान जो लूट मार का सामान था गांव के किसी खुली जगह, यहाँ हवेली थी किसी मुसलमान की, वहाँ पर रखा गया।
वहाँ पर, यानी कि मालिक गनीमत समझ कर जैसे। तो जब फिर 1947 की पार्टीशन में इंडिया से हिजरत करके मुसलमान फैमिलीज़ यहाँ पे आई, तो उनमें वो माल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा तकसीम किया गया, बर्तन तकसीम किए गए, बिस्तर तकसीम किए गए, ताकि वो भी बिल्कुल खाली हाथ इंडिया से पाकिस्तान आए थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये छोटी ईंट से बना महल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, और इसकी छतें जो कि आलीशान किसी दौर में लकड़ी से बनाई गई थी, आज आप देखें कि दीवारें और इसके जो दरवाजे हैं बिल्कुल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले ही जो फैमिली यहाँ रहती थी वो यहाँ से चली गई थी। उसके बाद ये छोटी ईंट और लकड़ियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि अनकरीब वेरी सून ये महल भी ज़मीन बोस हो जाएगा और यहाँ पर फिर कोई नई इमारत तमीर कर ली जाएगी। ये जो दिए रखने के लिए गली में रोशनी के लिए जो बनाए गए थे दिए रखने वाले खाने, वो आज भी मौजूद हैं। ये जनाब चौक है छोटा सा, और यहाँ पर आगे बाज़ार शुरू हो जाता था, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस गांव के सेंटर में हम वाक़या है। अंदर से भी आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओए होए होए होए, हर तरफ जनाब तबाही बर्बादी। और इस फैमिली का जो है ना वो कारोबार था, सूद पर पैसे देते थे, साहूकार उनको कहते थे, और जितना मर्ज़ी इनसे कोई पैसा ले ले वो लिख लेते थे, लेकिन जो उसका फिर सूद या एक्स्ट्रा मुआवजा होता था वो हर सूरत देना होता था, जो भी तारीख होती थी। तो मैंने बाबा अल्लाह रखा, जिनकी अभी आप बाद में गुफ्तगू सुनेंगे इसी चैनल पे, इसी वीडियो में, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इनके पैसे देने थे जो उधार लिए हुए थे, लेकिन जब पता चला कि जी अब पार्टीशन हो गई है और पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग मुल्क दो बन गए हैं, और ये जो साहूकार फैमिली है बाऊ अमरनाथ की, ये इंडिया चली गई है हमेशा के लिए, तो जिन्होंने कर्ज़ा देना था वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने जनाब खुशी के मारे छलांगे लगाई कि जान छुट्टी, कर्ज़ा होना सी कितों दांगे तो ना साढ़े को कोई लेगा, यानी अब हम कर्ज़ा वापस नहीं करेंगे। और बाबा अल्लाह रखा जिन्होंने बताया कि उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ जिन्होंने कर्ज़ा नहीं दिया था वो अमीर हो गए थे, यानी इतनी रकम उन्होंने उनकी बाऊ अमरनाथ की अदा करनी थी। बेसिकली तो एक मैं गंद में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये गंद की बदबू इसलिए नहीं आ रही कि मुझे ऐसे लगता है कि आज भी इस घर में फैमिली रह रही है, जिस फैमिली ने बड़ी मेहनत से, चाव से, मान से इतना आलीशान चुबारा तामीर करवाया था, लेकिन आज ये बिल्कुल खंडर बन चुका है। वीडियो बनाने आया तो मुझे बड़े अजीब किस्म के ख्याल आ रहे थे कि यार देखो, इंसान नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंसान की बनाई हुई चीज़ें खा वो बुरी हालत में है लेकिन मौजूद हैं। ये देखिएगा 3-3 मंजिला चुबारा जिसकी अब छतें नहीं है, और नीचे खड़े हो गई आप आसमान का नज़ारा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि छोटी ईंट जैसे आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया है। ये देखिए, अच्छा ये जनाब एक तिजोरी बनाई गई थी, ये इसकी आप देखें ना कि इसको कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, अलमारी थी, इसके दरवाजे भी अब टूट चुके हैं, और ये इस की छतें आप देख सकते हैं। कितने गए लोग हैं जी जेड़े इन्ना कुछ बना गए, और फिर रातों रात उन्होंने क्या कि जी नट जो इतों पाकिस्तान अलग मुल्क हो गया, इंडिया अलग हो गया, तो हुण इत्थे लुट मार शुरू हो गई है, तो दौड़ जाओ। फिर जनाब इस तरह के जो खाने हैं यहाँ पर वो चीज़ें अपनी छुपा के या साथ लेकर चले गए। बाबा अल्लाह रखा, जिनकी अभी आपको गुफ्तगू भी सुनाते हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत सारे हिंदू जो अमीर थे ना वो अपने घरों में सोना और जेवर छुपा गए थे, और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद परमन लेके वो यहाँ आए, और हमारे सामने उन्होंने खुदाई करके यहाँ से चीज़ें निकाली थी। ये वो जगह है जहाँ पर पुराना खूह आज भी मौजूद है, लेकिन काबिल इस्तेमाल नहीं है, और ये नुनार गाँव का खूबसूरत मंज़र जो कि अब बहुत बड़ा गाँव बन चुका है। चले चलते हैं बुजुर्गों के पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग ते इस वेले बैठा हाँ पिंड नुनार, ज़िला नारोवाल, ते साडे नाल एक बुजुर्ग ने माशाअल्लाह इसे पिंड दे रहायशी ने शुरू दे महाजर नहीं, ते उन्हां दी उम्र तकरीबन 100 दे लागे वे। उन्हां को कुछ पुछने आ कि 1947 तो पहले वाला नुनार किस तरह दा हुंदा सी ते अज दा किस तरह दा हो गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। नां तुहाडा पूरा की जे? अल्लाह रखा है। ते वालिद साहब दा नां? फतेह मोहम्मद। ते दादा जी दा भी चेते वे? दादा जी दा नां चेते? दादा दा मताब। ते तुसी जद्दी ऐ इस पिंड दे हो? हाँ जद्दी है। ते नुनार जेहड़ा एदा ठाणा केड़ा लगदा? ठाणा किला। किला।
ਤੇ ਨਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1947 ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਰੇ ਸਨ। ਆਹੋ ਖੱਤਰੀ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਪੱਥੀਆਂ ਲਾਲੂ ਘੁਮਾਇਆ ਕਹੂ ਦਾ ਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਪੱਥੀਆਂ ਲਾਲੂ ਘੁਮਾਇਆ ਕਹੂ ਦਾ ਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਾ ਘਰ ਆ ਸਨ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਹੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਬਾਊ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਢੇਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਢੇਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਵੇਲੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਵਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚੁਬਾਰਾ? ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਆਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੁੱਕਾ ਮੋਟਾ? ਨਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੰਬਰਦਾਸ। ਸ਼ੰਬਰਦਾਸ? ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੰਬਰਦਾਸ ਆਖਣਾ ਬਾਬੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਖਣਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ ਤੋਂ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਖੂਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ? ਪਾਣੀ ਆਹੋ ਖੂਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੱਖਰਾ। ਹੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੋਰੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਆਹੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੂਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮਰ ਜਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਰੀਦ? ਆਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਈਆ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਮੇਮੋ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੇਪੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲਾਰ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਆਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹਨ। ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨੇ ਸੇਤੀ ਕੋਈ ਲੰਬੜ ਸ਼ੰਬੜ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ 5 ਖੂਹ ਸਨ 6 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਨਾ ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਜਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਸਪਾਤ ਪੋਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖੂਹ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀਆ ਜੈਸੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਬੇਰੀਆ ਖੂਹ। ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਬੇਰੀਆ ਖੂਹ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਟਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੋ? ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ? ਆਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਹੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਤੇ ਮਸੀਤ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ? ਮਸੀਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 9-8 ਮਸੀਤਾਂ 15-16 ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ?
ਹੈ ਸਨ। ਆਹੋ 3 4 ਨੇ 5 ਆਹੋ ਇੱਕ ਆ ਕੁਟਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਟਿਆ ਵੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨਾਰ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਹੁੰਦਾ 750 ਘੁਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਖੂ ਖਰਾਸ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਬਈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇ ਜੁੱਥੇ ਆਏ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਜੈਸੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਜੈਸੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਲਾਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਮਰਨਾਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵੀ ਖੈਖਰੀਆਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਜੀ? ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰਵਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ? ਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਆਪੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਚੜਿਆ ਦੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਰੇ ਹੈ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਹੀ? ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਗਏ ਦਰਿਆ ਥਾਨੀ ਵੀ? ਆਹੋ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਮਹਾਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਟੇਕਰ ਆਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾ ਹੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮਹਾਜਨ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਪੁੰਡੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵੜ ਗਏ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਤੇ ਖੂਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੂਹ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 14 16 ਸਾਲ 16 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ? ਆਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ? ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 ਆਹ ਨੇ। ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਥਣ ਨਾ ਸੂਤ ਚੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਖੂਹ ਖਾਂਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੱਗ ਕਾਲੀ ਬਣਨੀ। ਅੱਛਾ। ਡੂੰਗਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਂਤਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਆਂਦਾ ਪੇਠੀਆ ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਹੜੋ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੇਠੀਆ ਉਹ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਸ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੰਜਾਂ ਜੁੰਜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭਰ ਗਿਆ ਬੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ? ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਚਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਬਾਰਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਨਿੱਤਿਆ ਭਰਿਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮਟ ਕਟਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ? ਆਹੋ ਉਹ ਪਰਮਟ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ
ਜਿਸ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਹੈ ਦਰੀਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਾ ਜਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਖੂਬ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਤਵੀਂ ਚੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚਬਾਰਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਚੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਮ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਮ। ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਨਾਰ ਏ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਆਹ ਵਰਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਯਾਸਨ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਸਨ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ ਸਨ। ਆਹੋ ਜੇ ਬੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਖੱਤਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਂਝ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 47 ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ 4-5 ਸਕੂਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। 47 ਆਇਆ ਮਨ ਭਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਕਾਹਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ? ਨਾ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਮਸਲ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚਾਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ? ਹਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਡੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਢੋਲੀ 'ਚ? ਡੋਲੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਘਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁਕੜ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਕੁੱਕੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਗਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਚੌਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਹ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਕਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੇ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਕਾ ਹੜੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਵੇਲਾ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਏਸੀ ਨਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਸਾਬਣ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਖੂੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਏ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀਦ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।